اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مبارکباد اور خوش آمدید۔ آپ کا ہاف کورس مکمل ہو چکا ہے اور آج آپ اپنے ہاف کورس کی ریویژن کے لیے سب موجود ہیں یہاں پہ۔ ہم ریویژن کریں گے سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک کے قرآن کے اسباق کی، یعنی نماز کے حصوں کی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ کورس کے تعارف میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور دوسری یہ بات بتائی گئی کہ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھے جائیں گے، اور کل 20 سبق ہوں گے جو انشاءاللہ 10 کلاسز میں پڑھے جائیں گے۔ اب تک آپ نے خود اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ واقعی یہ قرآن کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے اشاروں کی مدد سے 50% میں الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سے تقریباً چونکہ ہاف کیا ہے، تو آلموسٹ 11 گھنٹے اور تقریباً 25% سے زیادہ لفظ آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ آسان بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس کے تقریباً آدھے سیشن مکمل کیے ہیں۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بھی ہم نے کورس کے شروع میں دیکھے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس کورس سے ہمیں ملے کیا، حاصل کیا ہو۔ وہ یہ کہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو، نماز سمجھ میں آئے، نماز مؤثر بھی ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، ہمارے اعمال میں نیک اعمال اس طرح سے آئیں کہ ہمیں اعلیٰ اخلاقیات کو ہم اختیار کریں، اور عربی بول چال کے ہم تقریباً 100 جملے سیکھ لیں۔ اس لحاظ سے بھی ہم نے اپنے آپ کو اس ہاف کورس کے سفر میں چیک کرنا ہے کہ ہمیں یہ مقاصد کتنے حاصل ہوئے ہیں اور کہاں پہ ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے پورے کورس کا سلیبس ہے، جس میں سے تقریباً آپ آدھا سلیبس کور کر چکے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثنا، ثنا کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی جائے۔ تو اسی لیے ہم نماز ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ سبحانک، سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک، اور برکت والا ہے اسم کا تیرا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ، وا اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے۔ اگر ہم اس کی فردر کوئی چیز سیکھ سکیں جو ہمیں کوئز میں ہمیں کام بھی آئے، کوئز میں اس طرح کے سوال پوچھے بھی جا سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل، اگر آپ سے کہا جائے سبحانہ کے ٹکڑے کریں، سبحانہ کا اس لفظ کے ٹکڑے کریں، تو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ ریز ہینڈ کا ابھی ٹائم نہیں۔ سبحانہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو، اب کسی کی جی بتائیں، سب بتائیں۔ دو، آمنہ، آپ دو ٹکڑے، کیونکہ سبحانہ ایک لفظ ہے اور کا ایک الگ لفظ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر میں کہوں وَبِحَمْدِ کا، اس کے ٹکڑے کریں، تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سب مل کر بتا دیں۔ چار، تین، چار، ہاں چار۔ چار، جی، جنہوں نے جواب دیا چار نہ، انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ اس کے چار ٹکڑے بنتے ہیں۔ کیسے؟ وا اور بی، جو ہے نا حمدی ثنا جو ہے سبحانک کا، اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے، چار ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن نا اس کے دو اگر آپ ٹکڑے سے ہیں، کہا جائے سبحانہ ایک ورڈ تبارک اور کے کا ٹکڑے ہے کرو، تمہارا، تو پاک ہے تو، اس طرح واب حمد جی کا اب یہ ایکچولی آگے فور چلے گئے ہیں۔ ہے، وا اور وَتَبَارَكَ، بے لیے وَتَبَارَكَ کے دو حمد ٹکڑے کا، ہوں گے، وا اور تبارک۔ لیکن یہ سسٹرز اب تبارک خاموش جو ہو ہے جائیں، نا اب آگے یہ ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟
غور سے سنے، اب غور سے سنے سسٹر، و تبارکا اور برکت والا ہے. اب یہاں بھی ٹکڑے نہیں بنتے، واو الگ ٹکڑا ہوگا، تبارک پورا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. یہ تبارک میں جو کاف ہے وہ برکت کے لفظ کی اپنی کاف ہے. اسی طرح اسمو کا کے دو ٹکڑے ہوں گے اور جدو کا کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے. تو آپ نے اس لحاظ سے بھی تیاری کرتے ہوئے، کورس کا سلیبس کور کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے لازمی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ کیسے ہے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. اب یہاں پہ باللہ کے دو ٹکڑے ہیں. من کا مطلب سے، الشیطان الرجیم، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے، رجم سے رجیم. تو یہاں کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مردود سے مراد ہے. سورۃ الفاتحہ سے ہم نے 12 عادات سیکھی تھیں، وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تعوذ سے ہم نے ایک پہلی عادت. اچھا، وہ عادات کس کی تھیں؟ کس لحاظ سے عادات؟ کس کی عادات؟ اگر سوال یہی آ گیا تو پھر آپ کیا لیں؟ آپ کو پتا ہونا یہ کس کی عادتیں؟ نمازی آدمی کی عادتیں، کامیاب. کامیاب انسان کی 12 عادات. شاباش. تو وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم سیکھتے ہیں کون سی عادت؟ کہ پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم یہ دو عادتیں اور الرحمن الرحیم سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. تیسری عادت، چوتھی عادت کے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا سیکھتے ہیں کہ علم حاصل کریں، کائنات کا علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اور رحمان الرحیم سے سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کریں. کیا نعبدو، اس سے ہم، اور ایاک نعبدو کا سے کی والی عادت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر کام کو عبادت میں یہ ہوگا کہ اب جو کام میں نے کرنا ہے وہ جائز حدود میں کرنا ہے. اور ایاک نستعین سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم سے ہم سیکھتے ہیں کہ سیدھے رستے کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سیدھے رستہ دکھائے بھی اور اس پر چلائے بھی. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے اچھے لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو ہدایت کے رستے پر، اللہ کے دین کے رستے پر نہیں ہیں. اور انعامتا سے آپ کو ایک بات یاد آئی، ہم نے کہا کہ یہ ان 4 قسم کے لوگوں پر کیا گیا ہے. کسی کو یاد ہے کون 4 لوگ ہیں جن پر انعام ہوتا ہے؟ انبیاء، شہداء، صدیقین اور انبیاء، صالحین. صالحین. جی. ہوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ان چیزوں کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی نام سے اللہ اللہ کے الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. رحمان پرجوش مہربانی کرنے والا، رحیم مسلسل مہربانی کرنے والا. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، یعنی حمد کے دو معنی ہے، تعریف اور شکر. للہ دو ٹکڑے ہوئے، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے، مالکی مالک ہے، یہ آنر والا مالک، ٹھیک ہے. یوم کا مطلب دن اور الدین کا مطلب بدلہ. دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون کون سے؟ بدلہ اور اور دن. نظام زندگی اور بدلہ. جی جی، بالکل، نظام زندگی اور بدلہ. لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا بدلہ. مالک ہے بدلہ کے دن کا. ایشا کا ایمفیسس ہے، تیری ہی
नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्ताईन हम मदद चाहते हैं, इहदी ना हिदायत दे हमें, इहदी ना दो टुकड़े बनते हैं, और सिराता रास्ते की, अलमुस्तकीम सीधे। अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता होगी कि ये जो अस्सिरात अलमुस्तकीम है, ये अल है, तो ये क्या है, ये आपको ग्रामेटिकली क्या लग रहा है? इसम इसम है, खास, फेल है, हर्फ है, क्या चीज? इस समय इसम हाँ खास, जी, ये इसम इसम है और इसम खास है, और इस बात को हमने, जी ठीक है, हमने इसे कहाँ से पहचाना? अल से पहचाना। अल शुरू में आ गया तो इट मीन्स कि ये इसम खास है। पास पेपर मुझे पता है, उसके बाद पास पेपर है में ले आई हूँ, पेपर 4 भी है, सिरातल्लज़ीना, पेपर 2 भी है। सिराता, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर, अलैहिम कितने टुकड़े होते हैं? दो, अलैहिम दो। दो टुकड़े हैं। अला और हम, अच्छा, हिम, अब ये भी बताइए, ये अला, अला का लफ्ज, अला का लफ्ज आपने पढ़ लिया हुआ है अब तक, अला का पर मतलब क्या होता है? पर और पर और अला जो है ये हर्फ है, इसम है, फेल है, क्या है? हर्फ, हर्फ है। हिम क्या है? जमायर फेल मुजम्मिल। जमायर ये इसम जमीर है, जोड़कर लिखे जाने वाला, ठीक है। इसका तो हमने पूरा टेबल किया हुआ है, हु, हुम, का, हुमा, ही, कुम, ना, फीकुम, ठीक है। या तो गैरा, गैरा का मतलब नहीं, अल मगदूबी गजब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना, अव्वालिन जो गुमराह हुए। उसके बाद है अजान। अजान का खुलासा क्या है? अच्छा, सूरह फातिहा का खुलासा अगर आपको पूछा जाए, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? हिदायत की दुआ, या ठीक। का नाबुदु, अजान, अजान का भी एक खुलासा होता है। अजान का खुलासा क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात की दावत और कामयाबी के लिए ऐलान। और अजान का सबक क्या है? इसको हम यहाँ से देखते हैं कि अल्लाहू अकबर दो दफा कहा जाता है। अल्लाहू, अल्लाह, अकबर सबसे बड़ा है, कंपैरिजन के लिए आता है ना, अकबर सबसे बड़ा, कबीर से अकबर, याद आया आपको? हमने ये एग्जांपल भी दी थी, सगीर से असगर, सगीर छोटा, असगर बहुत छोटा, कबीर बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे ये भी गौर कर ले कि ये दोनों इसम हैं, अल्लाह अकबर। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन, अन का मतलब के, अन का मतलब के, ये हर्फ है। ला का मतलब नहीं, इलाहा कोई माबूद, के नहीं है कोई माबूद, इल्ला, इल्ला का मतलब सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन्ना का मतलब भी के है, यहाँ अन है और यहाँ नीचे अन्ना है, दोनों का मतलब के है। मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल हैं। अगला हिस्सा है हय्या अलस सलात और हय्या अलल फलाह, दोनों जुमले दो दो दफा कहे जाते हैं। हय्या का मतलब आओ, अला तरफ, ठीक है, यहाँ पे हम तरफ करेंगे, वैसे आपने अला का मतलब पर पढ़ा है। हय्या अला आओ तरफ, अस्सलाती, अस्सलाती नमाज के। ये क्या है अस्सलात? किस तरह का लफ्ज है ग्रामेटिकली? अरबी जुबान का लफ्ज इसम, है जिसके मायने नमाज है। इसम। इसम, और ये इसम, अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इसम है, इसम है। आपको कैसे पता चला कि ये इसम है? क्योंकि इसके शुरू में शुरू में अलिफ अलिफ लाम है। लाम लगा हुआ है। एक और भी बात है इसकी खास, वो आपको पता है, वो भी बता दें। क्योंकि हाँ, साथ आए हैं। मुअन्नस है। आपको कैसे पता चला ये मुअन्नस है? गोलता गोलता से, बोलता, ठीक है, आखिर में बोलता है तो ये मुअन्नस है। अस्सलाती, आपने इसकी जमा भी सीखी हुई है, याद है किसी को? सलावात, धन्यवाद। सलावत, ठीक है। वो अल्फाज जिनकी वाहिद जमा सिखाई गई है, आपने उन अल्फाज को भी रिपीट करना है, उनको भी याद करना है। क्विज में ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई जमा वाहिद आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो आपकी स्लाइड्स पे, जो आपकी बुक में, जो आपको क्लास में बताई गई हैं, क्विज में वही चीजें आएंगी।
حیا علی الصلاۃ آؤ طرف نماز کے، حیا علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فجر کی اذان میں 2 دفعہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ حیا علی الفلاح کے بعد بولا جاتا ہے۔ الصلاۃ نماز، خیر خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، من کا مطلب سے، النوم نیند۔ اب آپ کو یہاں پہ الصلاۃ کا مطلب، خیر کا مطلب، نوم کا مطلب بہت اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ نوم کا مطلب نیند ہوتا ہے۔ اچھا، یہ خیر کیا لفظ ہے گرامیٹیکلی؟ اسم، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین آپ کو یہ تنوین سے پتا چلا 2 پیش سے۔ اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کے لیے نماز جب جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جانے لگتی ہے، تو تب اذان کے سارے الفاظ دوبارہ سے کہے جاتے ہیں، اور حی علی الفلاح کے بعد اقامت کے وقت یہ اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ۔ قد کا مطلب البتہ، آلریڈی، میری اور قامت تو نہیں کھڑی ملتی ہو سے گئی، قامت کھڑی ہو، الصلاۃ نماز، ٹھیک ہے، البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں وضو سے پہلے کے اور وضو کے بعد کے اذکار کیا ہے۔ وضو سے پہلے کہا جاتا ہے بسم اللہ، اونلی بسم اللہ۔ بسم اللہ کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں، نام سے اللہ کے۔ جبکہ وضو کے بعد یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اور اس کے صحیح الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے، مکس اپ نہیں کرنا۔ اور یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یہ 3 لائنز کی اس طرح سے دعا ہے۔ پہلی لائن کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سب الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا، نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا، واشہدو، تیسری لائن، واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اذان کے الفاظ میں ہم نے یہ لفظ نہیں بولا تھا، یہاں پہ بول رہے ہیں عبدہ، اس کے بندے، عبدہ کے ٹکڑے کیجئے۔ 2 ٹکڑے ہیں۔ 2 ٹکڑے اب ہیں، اور ہو، عبدہ، عبد اور ہو۔ اور جو آگے لفظ لکھا ہوا ہے ورسولہ، ورسولہ کے کتنے 3 ٹکڑے ہیں؟ 3 3 3 ٹکڑے 3 ٹکڑے واو ہوں گے، و، رسول ہا۔ رسول اور ہو۔ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ٹکڑے کر ہی لیے ہیں تو یہ بتائیں، یہ وا کیا ہے اور گرامیٹیکلی؟ حرف حرف ہے، رسول کیا ہے؟ رسول اسم رسول اسم اسم، اسم ہے، اور ہو کیا ہے؟ ہو اسم ضمائر ضمیر ضمائر، اسم ضمیر، جی بالکل، اسم ضمیر ہے، اٹیچڈ، جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے، اٹیچ پروناؤن۔ اچھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلی لائن میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں ہم اللہ تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور تیسری لائن میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں۔ وضو کی دعا کے ان الفاظ کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ وضو کے بعد کی یہ دعا کہ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، اس کے ٹکڑے کریں۔ 2 ہیں، اجعل، نہیں، 2 بنا دے، ٹکڑے ہیں۔ نی، مجھے، بنا دے مجھے، مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، من حرف ہے، اس کا مطلب سے ہے، التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ التوابین کی واحد آپ نے سیکھی ہوئی ہے کلاس میں، یاد ہے کسی کو کیا تھی؟ التواب تواب، التواب، ٹھیک ہے، التواب، اور اس کی جمع التوابون یا التوابین۔ اگر التوابو ہو تو پھر اس کی جمع ہوتی ہے التوابون، اور اگر التوابی ہو تو پھر یا توابہ ہو تو پھر اس کی جمع ہوتی ہے التوابین۔ وجعلنی، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ٹکڑے، واو 3 ٹکڑے، اجعلنی، و، 3 ٹکڑے جعل، ہیں۔ اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، طہارت سے، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ یہ وضو کی دعا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے کہ جب یہ پڑھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
क्या जन्नत के 8 आज दरवाजे जन्नत के खुल 8 जाते हैं। दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है रुकू की तस्बीह। रुकू की तस्बीह क्या है? सुबहाना रब्बी अल अजीम, सुबहाना पाक है, रब्बिया दो टुकड़े, मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला है। यहाँ पे चार बातों का इतराफ करते हैं हम रुकू में जाकर, सुबहाना से कि अल्लाह की पाकी का, ठीक है, रब से रबूबियत का, या से अपनाइयत का, और अल अजीम से अजमत का। ये चार बातें हैं रुकू में। रुकू से उठते हुए क्या कहा जाता है? समी अल्लाहु लिमन हमीदहु, सामिया सुन ली, अल्लाहु अल्लाह ने, ली मन दो टुकड़े हुए, दोनों हुरूफ हैं, ली भी हर्फ है, मन भी हर्फ है, उसकी जिसने, हमीदा हु यहाँ भी दो टुकड़े हुए, हमीदा तारीफ की, हु उसकी। और रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदाहु के बाद क्या कहा जाता है? रब्बना वलकल हम्दु, रब्बना ए हमारे रब। अब ये बात आपको याद होगी, हमने एक टेबल किया था, रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बुल ठीक है, वहां पे जो आखिर पे लफ्ज आया था रब्बू ना, रब्बाना। और यहाँ है रब्बाना। कोई फर्क याद आ रहा है आपको? क्या फर्क जी है? ये शिद्दत क्या वहां से पे फर्क? फिर बात के ऊपर पीछ थी, ये यहाँ पे जबर। ये हाँ, निदाई वहां पेश थी, निदायल यहाँ पे ज़बर है। और जब पेश के साथ रब्बू ना होता है तो उसमें पोजेशन होती है हमारा रब, ओनली हमारा रब। जबकि रब्बा ना में पुकार है, दुआ है। ए के अल्फाज इसीलिए यहाँ पे लिखे जाते हैं। अगर ये रब्बू ना लिखा होता तो यहाँ पे ए ना लिखा जाता, उसका सिंपल मतलब लिखा होता हमारा रब या हमारे रब। लेकिन यहाँ रब्बाना, रब्बाना से दुआएं शुरू होती हैं। तो रब्बाना ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए है, इसके भी तीन टुकड़े होंगे। अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ, अल्हम्दु है ना, अल, तो इसका मतलब है हर किस्म की तारीफ, तमाम तारीफ। रुकू से उठते हुए ये बहुत खूबसूरत दुआ की जाती है। क्या दुआ है? मिल आ भरने के बराबर, अस्समावाती आसमानों के, अस्समावात की वाहिद हमने सीखी हुई है, याद है किसी को? क्या वाहिद थी? समा समा समा, माँ अस्समा, ठीक है, अस्समा, अस्समावात, व मिल आ और भरने के बराबर, अल अर्जी जमीन के, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ और भर कर, माँ जो, बैनहु माँ उन दोनों के दरमियान है, यानी आसमान और जमीन के दरमियान जो है ना वो भी भर कर, व मिल आ और भर कर, माँ वो तमाम चीजें जो, यानी माँ का मतलब जो, शिअता तू चाहे, किस तरह का लफ्ज है? जैसे अनामता तूने इनाम किया, शिअता तू चाहे, मिन से, शई इन किसी चीज। अब यहां से हमें पता चल रहा है मिन तो है हर्फ, शई इन दो जेर है ना, तो ये इसम है, किसी चीज में से, जो तू चाहे किसी चीज में से, बादू उसके बाद, मिल असमावाती आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्जी और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ मा बैनहुमा और भर कर जो उनके दरमियान है, व मिल आ और भर कर मा शिअता मिन शैइन बादुन जो वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में से उसके बाद। यानी इतनी ज्यादा तारीफ अल्लाह ताला की हम करते हैं सजदे से, रुकू से उठ के। फिर हम सजदे में जाते हैं और सजदे में क्या तस्बीह की जाती है? रुकू की तस्बीह से मिलती जुलती, सुबहाना रब्बिया, यहाँ के सेम अल्फाज है। अल आला, वहां हमने कहा था अल अजीम, यहाँ पे हमने कहा अल आला। तो सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, ठीक है, आला बुलंद, अल आला सबसे बुलंद। यहाँ भी चार बातों का इतराफ है, सुबहाना से अल्लाह की पाकी का, रब से रबूबियत का, या से अपनाइयत का, और अल आला से उसकी बुलंदी का एतराफ है इन चार बातों का। फिर हम पढ़ते हैं तशहुद, ठीक है, तशहुद जो बैठकर पढ़ी जाती है वो क्या है? अत्तहियातु। अब आपका इम्तिहान शुरू, आप बताएं अत्तहियातु ये आपको ग्रामेटिकली किस तरह का लफ्ज लगता है? ये अच्छी बात है, थोड़ा ये सा इसम इसम है है, क्योंकि इसके शुरू में अलिफ लाम आता है और ये मोनस है क्योंकि ये मोनस लास्ट में अलिफ लग रहा है। तू भैया ठीक है। अभी तक भैया आपके जवाबों से मुझे दो बातें पता चली हैं। अल आता है इसलिए ये इसम है, अल आता है इसलिए ये इसम जी खास है, अलिफ ता आता है इसलिए ये मुअन्नस है। एक और बात चौथी, क्या प्लूरल बात? है। प्लूरल है, वेरी गुड। अलिफ ता
मुअन्नस की प्लूरल की निशानी है। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, बोलकर की जाने वाली इबादतें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु दो टुकड़े हुए ना, वाह और अस्सलावात। अब यहाँ अस्सलावात भी बिल्कुल वैसा लफ्ज है जैसे अत्तहियात था, यानी अल है, अलिफ ता है, इसम मारफा है, जमा है, मुअन्नस है, और सभी बदनी इबादतें। सलावात क्या होती हैं? बदनी इबादतें, जिनमें आपकी बॉडी कोई रोल प्ले करती है बजाते खुद। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ते हुए हम बाकायदा झुकते हैं ना, तो वजू करते हैं तो इसलिए वो बदनी इबादत है। वो तय्यिबातु, तय्यिबा से ये क्या होता है? पाक करने वाली। तो जो माल अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाता है, वो आपके बाकी माल को पाक कर देता है, बुराइयों को धो देता है, पाक कर देता है। इसलिए वो तय्यिबात, और सभी माली इबादतें। और यहाँ भी अत-तय्यिबात वैसा ही लफ्ज है जैसा अत्तहियात और अस्सलावात है, यानी अल इसम खास है, अलिफ ता जमा की निशानी है, मुअन्नस की निशानी है। अत्तहियातु लिल्लाही सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु सलाम हो, अलैका आप पर, किस पर? अय्युहन नबीयु, ए मोहम्मद, ए नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे हम सलाम भेजते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अलैका के दो टुकड़े होते हैं। अय्युहा का मतलब ए, यहाँ पे आपने और भी लफ्ज सीखे ना, है। या और अय्युहा और या अय्युहा। तो अय्युहा का मतलब ए अन्नबीयु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू इसके टुकड़े करें। तीन। तीन। तीन टुकड़े। ठीक है, तीन टुकड़े हैं, वा, बरकात और हु। और बरकतें हो उसकी। यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए, रहमत सिंगुलर है, बरकात प्लूरल क्या है? प्लूरल है। अलिफ ताफ से पता जमा चला ना आपको। और जमा ये क्योंकि अलिफ ता है तो ये मुअन्नस भी, मुअन्नस। बरकतें। इसीलिए तर्जुमे में यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह की रहमत हो, और यहाँ लिखा हुआ है और बरकतें हो उसकी। अस्सलामु अलैना, सलाम हो अलैना हम पर। ये हमने पूरा टेबल किया हुआ है, अला वाला टेबल, ठीक है। उसको अटैच प्रोनाउन के साथ जोड़कर पूरा हमने टेबल सीखा था। अलैना हम पर, वाला और ऊपर। इबादिल्लाही, इबाद इसकी वाहिद सीखी थी आपने, याद है? आबिद, आबिद, अब्द, अब्द, अब्द अब्द। अब्द वाहिद, इबाद अब्द जमा अब्द। है उसकी, ज्यादा बंदे। इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों। और सालिहीना जो नेक है, सालिहुन, ठीक है, सालिहीन और सालिहन। तो सालिहुन की जमा सालिहून, और सालिहीन या सालिहन की जमा सालिहीन। तो ये वो है, ठीक है। अस्सलामु अलैना, और सलाम हो अलैना हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीना जो नेक हैं। तशहुद में आखिरी अल्फाज क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। दुरूद, दुरूद में दुरूद होता क्या है? क्या होता है दुरूद? दुरूद, दुआ। हाँ जी, दुआ ठीक है, दुआ है, रहमत भेजने की दुआ है नबी सल्लल्लाहु दुआ अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्लाह से कि आप रहमत भेजें। सल्ली का मतलब रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आली और आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे, ठीक है, कमा जैसे, सल्लैता, सल्लैता का मतलब भेजी रहमत तूने। आपने अभी तक इस तरह का एक और भी लफ्ज पढ़ा, अनामता तूने इनाम किया, शेता तूने चाहा, तू चाहे। तो इसी तरह सल्लैता भेजी तूने, रहमत भेजी तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, वाला आली इब्राहिम और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का दो टुकड़े, इन्ना का मतलब बेशक, का तू, बेशक तू, हमद से है, अल्हम्दुलिल्लाह ही आपने पढ़ा था ना, ये उसी फैमिली का लफ्ज है हमीद। हमीद का मतलब क्या है? तारीफ के काबिल। हमद से हमीद, हमीद तारीफ के काबिल, मजद से मजीद। जद्दू का पढ़ा था ना, वताला जद्दू का, और बुजुर्गी वाला है तू, बुलंद है और बुजुर्गी वाला है, मजीद बुजुर्गी वाला है।
इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अगले अल्फाज क्या हैं दुरूद के? यहाँ बाकी सारे अल्फाज वो ही हैं, लेकिन यहाँ पे दो अल्फाज मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे अल्लाहुम्मा के बाद बारिक, बारिक का मतलब पहले था सल्ली, और यहाँ है बारिक। सल्ली का मतलब रहमत भेज, बारिक का मतलब बरकत अता फरमा। पिछले इससे मतलब था तूने रहमत भेजी, और यहाँ पे है बारकता, बरकत अता की तूने, बरकत अता की तूने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सल्ली, सल्ली के बाद अगर आपने एक फर्क याद किया हुआ है, वो फर्क याद है कि इतना तो एक पिछले लफ्ज हमने नमाज भी नहीं पढ़ा था, सलात से सलात नमाज पढ़ना, ये वही वाला लफ्ज है सल्ली। सल्ली के याद बाद है किसी को क्या पढ़ा था? सल्ली के बाद अगर अला आ जाए तो फिर रहमत का नुज़ूल मुराद होता है। अगर ली आ जाए तो हरफे जर आ जाए तो ठीक है। तो सल्ली के बाद अला आया है तो ये है रहमत भेजने के मामले में। और वो आपने सूरह कौसर की एक आयत पढ़ी थी कि इन्ना आतैनाका कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका, बस नमाज पढ़ अपने रब के लिए। अगर सल के बाद ली आ रहा है तो फिर उसका मतलब नमाज पढ़ने से है, और अगर सल्ली के बाद ये अला आ गया है तो इसका मतलब है रहमत भेज। अच्छा, एक और भी चीज है, आल का मतलब किस किस को याद है? आल में कौन कौन शामिल आल में होता है? खानदान खानदान वाले और पैरवी करने वाले। हम्म, खानदान खानदान वाले और पैरवी करने पैरवी वाले। करने वाले। नमाज के बाद की दुआ क्या है? रब्बाना, देखिए फिर वही लफ्ज आ गया, रब्बाना, ए हमारे रब। रब्बुना नहीं है, हमारा रब नहीं है, ए हमारे रब, रब्बाना, ए हमारे। अब इसका रिदम चेक करें, इसको अपने दिल पर फील भी करें कि हम कितनी लिजाजत से, कितना एक तसलसल के साथ, एक खूबसूरत आवाज के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई, वफिल आखिराती, और आखिरत में, हसनतन भलाई, वाकीना, और बचा हमें, अजाबन नार, आग के अजाब से। आतीना के कितने टुकड़े हैं? दो। दो टुकड़े, ठीक है। आती दे और और नास हमें। जी ठीक है। वाकीना के कितने टुकड़े होंगे? वकीना दो। तीन तीन है। तीन टुकड़े हैं, और ये वाह इतना ती दिल और ना। तीन टुकड़े होंगे। के वाह। इसमें और ना यक वक्त हर्फ भी है, इसमें फेल भी है, और इसमें इसम भी है। हाँ कैसे? है। वाह हर्फ है, की काम है ना बचा, ना ती क्या है? ना पढ़ चुके हैं, ये ती इसम जमीन है, अटैच प्रोनाउन। और बचा हमें, अजाबा, अजाब से, अन्नारी, आग के। उसके बाद नमाज के बाद पढ़ने की एक बड़ी अहम दुआ है, वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का। इसके कितने टुकड़े हैं? अला जिक्री का, दो। सोच ले। नो 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 नो। तीन टुकड़े हैं तीन ये तीन। अला जिक्र और जिक्र ना। का अला है जिक्र का की, अलग है, और का जिक्री याद अलग करने और पर, अला अलग। शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर। यहाँ भी कितने टुकड़े हुए? तीन तीन। तीन। वाह हुस्नी इबादती का, और अच्छी क्या इबादत का तेरी, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर, और तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इसकी फजीलत याद है आपको? जी। इसकी फजीलत हजरत क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हुए कहा कि कमोबेश मफहूम के मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और फरमाया कि इसको वसीयत करता हूँ कि ये हर नमाज के बाद ये जरूर पढ़ना, हर नमाज के जी, ये फजीलत आपको याद होनी चाहिए, बाद। जी। और इस तरह से भी याद होनी चाहिए कि उन्होंने हजरत मुआज बिन जबल का हाथ पकड़ा था, हाँ। ठीक है, अच्छा और जी। फिर हाँ। कसम भी खाई थी, फिर कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और फिर ये कहा कि इस दुआ को पढ़ना कभी ना भूलना नमाज के बाद। तो आप भी लाजमी इसे पढ़ा करें। उसके बाद है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए,
ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، الصمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز، یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، الصمد بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، لم میم ایک یلد، بات پوچھنی تھی، اللہ ہو جو ہے وہ ایک ہی ورڈ ہے؟ کہاں پہ یہ والا؟ کل ہو یہ اللہ، اللہ، جی جی ہاں ہاں، یہ ہوا ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے یہ اسم ضمیر ہے جو الگ سے لکھا ٹھیک جاتا ہے، اور اللہ ایک الگ لفظ ہے، یہ پورا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسے کہتے ہیں اس میں جلالہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور سسٹر جو آپ کے ذہن میں سوال آیا نا اللہ یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ آپ جی شاید اس ہو کی وجہ سے کنفیوز ہوئی ہیں، تو یہ کنفیوز جی نہیں ہونا، یہ وہ جی جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے نا، آپ اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں، یہ اللہ کا اپنا ٹھیک ہے پورا نام ہے اللہ، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے، جیسے تھینک یو۔ تبارکہ میں ہم نے تبارکہ کی کاف کو الگ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ٹھیک ہے برکت والے لفظ کی اپنی کاف تھی، تو یہاں اللہ کا یہ جو ہا ہے اللہ کے اپنے نام کا حصہ ہے، یہ کوئی اٹیچ ٹھیک، پروناؤن نہیں ہے۔ شکریہ۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، لم کا مطلب نہ اس نے، نہ یلد اس نے کسی کو جنا، یعنی اسے کسی کو برتھ نہیں دی، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ تو وہ کسی کا کیا ہے؟ باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو لم یلد یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ، نہیں، اور کس سینس میں ہوتا ہے؟ ایک سلائیڈ آپ کو بار بار دکھائی جاتی تھی سورۃ الاخلاص کی پریکٹس میں، کسی کو یاد ہے؟ لم کے ساتھ ایکٹیو لن لکھا، ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ۔ ہاں جی، لم اور لن کے بارے میں فرق کیا تھا کہ یہ ہے ڈیڈ ناٹ کے لیے اور لن ہوتا ہے ول ناٹ کے لیے، ول اور ناٹ. ایکٹیو وائس اور پیسو وائس والی بات بھی ٹھیک آپ نے کہی، وہ یلد اور یولد کے لیے ہے، یلد ایکٹیو وائس، یولد اوکے. پیسو وائس۔ ولم یکن اور نہیں ہے، وار اور لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کا دو ٹکڑے، کفوون، کفوون کا مطلب ہمسر، برابر، ایکول، کفوون ہمسر، احدن کوئی، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ سورۃ الاخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ چار باتیں، سورۃ الاخلاص کے خلاصے میں چار باتیں ہیں، یعنی مجموعی طور پہ سورۃ الاخلاص میں چار باتوں کو کور کیا گیا ہے۔ وہ کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ حقوق میں یکتا ہے، یعنی صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اختیارات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کورس کے مڈ کورس تک کے اسباق کے حوالے سے جو ابھی آپ نے قرآن کے پارٹ میں ریویژن کی ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ سوال نہیں ہے تو کچھ ٹپس ہیں وہ آپ سن لیں، کہ جیسے آپ نے پہلے اس کے ہر لفظ کے ترجمہ کی پریکٹس کرنی ہے، دوسری یہ بات کہ سلائیڈز میں، کلاس میں، ٹیکسٹ بکس میں جو آپ کو الفاظ سکھائے گئے ہیں، واحد کی جمع، جمع کی واحد، وہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے۔ کچھ الفاظ کی مذکر مؤنث آپ کو سکھائی گئی ہوگی، وہ زیادہ تر آپ کے گرامر پارٹ میں آئے گا، تو آپ نے اس کی بھی پریکٹس کر لینی ہے۔ اسم کی پہچان دیکھ لیں کہ ال لگا ہوا ہے یا تنوین ہے یا الف تا ہے، گول تا ہے، اس طرح کے الفاظ، اس سے ریلیونٹ کوئی کوئز میں کوئی سوال ہو سکتا ہے آپ کے پاس۔ اور اس کے علاوہ جمع کیسے ہے، کن الفاظ کی، اور حرف کون سے ہیں، اور ان میں تبدیلی کون سی ہے، یا ایسے چھوٹے چھوٹے قرآن پارٹ میں اس طرح کے آیات سے ریلیونٹ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال، کہ انعام کن پر کیا گیا؟ چار لوگوں پر کیا گیا۔ حمد کے دو طرح کے مطلب ہیں، دین کے دو طرح کے مطلب ہیں، اور آل کسے کہا جاتا ہے،
اس طرح کی چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ سسٹر صالحہ، جس طرح کا سوال آپ پوچھیں ہیں سر کاشف اس سیشن کے آخر پہ آپ کو اس ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ مجھے اجازت دیں پھر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو۔ آپ سب کے لیے بہت نیک خواہشات، دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین تیاری کرنے کی بھی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کوئز حل کرنے کی توفیق دیں، آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی بھی توفیق دیں اور قبول کریں۔ السلام علیکم آمین، ورحمۃ جزاک اللہ۔ اللہ میڈم، وعلیکم السلام۔